विद्यार्थी मित्रों मारी यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। आज आप 5 वैकल्पिक प्रश्नों अने अर्थमालना दाखला में व्यवहारिक दाखला नंबर 49 पान नंबर 265 व्यवहारिक दाखला नंबर 49 पेज नंबर 265 पर आपणे दाखलो जोईए। आवो दाखलो में उदाहरण 14 कराव्यो गया वीडियो में, बराबर है। तो एवो ने एवो सेम टू सेम दाखलो है, थोड़ो एकाद आइटम में फरक है, बाकी कोई फरक नहीं, बराबर है। तो चलो आपणे जोईए। तो सौथी पहला अमदावादना एक से पोताना एजेंट नड़ियादना वाय ने 1000 रुपया 120 ની પડતર કિંમતે આડતથી વેચવા મોકલ્યા। ભરતીયા કિંમત પર 25% નફો છે। તો આમાં ભરતીયા કિંમત આપી નથી, તો એ આપણે શોધતા આવડે છે કે જે કિંમત ન આપેલી હોય એ કિંમત ધારવી। તો ધારો કે ભરતીયા કિંમત 100 હોય તો ભરતીયા કિંમતમાંથી નફો બાદ કરો એટલે મૂળ કિંમત આવે। तो नफो बाद कर्यो 25% नफो बाद करी तो मूल किंमत कितनी आई 75 रुपया। मूल किंमत कितनी आई 75 रुपया। नफो बाद कर्यो तो 75 रुपया मूल किंमत आई। तो पद मानिए 75 मूल किंमत हो तो भरतीया किंमत 100, 120 मूल किंमत हो तो भरतीया किंमत कितनी 83 मानी ने उड़ाड़ी दईए तो 160 रुपया आवे। 160 रुपया हमेशा अर्थमाल में तमारे ध्यान में रखवानुं के भरतीया किंमत लखाय छे એટલે 1000 एकम छे गुण્યા 160 1,60,000 आव्या। पछी कोनो वार आवे मालधणी खर्चानो। तो मालधणी खर्चा आनी अंदर आपेला छे। वीमो 1500 आपेलो छे, गाड़ी भाड़ू 300 आपेलू छे, नूर 1200 आपेला छे। टोटल 3000 रुपयाना मालिकना खर्चा छे। पछी कोना आवे आड़तियाना खर्चा। आड़तियाना खर्चा में नूर वत्ता माल छोड़ावानो खर्च 3000 है। जाहेरात खर्च 2795 है। याद रखजो मित्रों, आ जाहेरात खर्च जयरे प्रमाणसर खर्च लेवानो हशे त्यारे नहीं आवे, कारण के आ जे छे ने बिनावर्तक खर्च है। सॉरी आवर्तक खर्च है। आ बिनावर्तक खर्चाओ लेवामां आवे छे। आ आवर्तक वारंवार खर्चा करवा पड़े, जाहेरात खर्च वारंवार करवो पड़े એટલે आवर्तक खर्च कहेवाय। એટલે आवर्तक खर्च प्रमाणसरमां लेवामां आवतो नथी। ज्यारे ज्यारे आड़तियानो प्रमाण खर्च लेवामां आवशे त्यारे हमेशा 3000 लेवामां आवशे, 2795 लेवामां आवशे नहीं। आड़तियाना टोटल खर्चा आड़तमाल खातामां ने आड़तियाना खातामां लखाय छे, पण प्रमाणसर खातामां बिन आवर्तक खर्चा आवे, बीजा कोई आवता नथी। पछी हुंडी पर वटाव छे, बराबर है। हुंडी पर वटाव तमने अहींया गणतरी बतावी दऊं केटलो छे 990 रुपया। तो मित्रों हुंडी छे 30,000 नी। केटली छे हुंडी 30,000 नी हुंडी छे। PRN छेदमां 100 PRN तो आई एटले वटाव लेखो। P केटली छे 30,000। आर केटलो छे जो तमे एमां आर 18% आपी दीधो छे। केटलो आप्यो छे 18%। अने एन केटली लेवानी छे एमां 3 मास छे। तो मित्रों 3 मास नहीं आवे, कारण के 4/8 એટલે 1/7 1/8 पाके 3 दिवस छूटना એટલે 4/8 1 महीना पछी वटावी नाखी छे। बाकीना 2 महीनानो एने वटाव मळशे। तो बाकीना 2 એટલે अहींया 2 लखाशे 3 लखाशे नहीं, एटલું ध्यान राखजो। अने नीचे 100 × 12 नीचे शू करशो 100 × 12। तो 2 मींडा उड़ी गया। 2 2 2 6 12 6 1 36 18। तो 313 900 रुपया आ वटाव आवशे। हुंडी पर वटाव केटलो आवशे 900 रुपयानो आवशे। अहींया 3 मास नहीं लेवाना। जो पूरेपूरा 3 मास पछी वटावी होत ने 3 मास आवत, अहींया 1 महीनो वहेली वटावी छे। सॉरी 2 महीना वहेली वटावी छे। 1 महीना पछी तरत वटावी लीधी पैसानी जरूर हशे तो, बराबर। એટલે 2 મહિનાનો જ વટાવ આવશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। તારીખ 2 આપેલી હોય ને રકમમાં એટલે ખાસ જોવાનું। એક જ તારીખ હોય ને તો સમજી લેવાનું કે પાકતી મુદત પાકે, પણ 2 તારીખ આપી એટલે સમજી લેવાનું એ વહેલી કાં મોડી હોય। તો આપણને વહેલી આપેલી હોય તો પછી એમાંથી જેટલા મહિના બાકી રહી ગયા હોય ને એટલા જ લેવાના। 1 મહિનો વહેલી વટાવી એટલે 2 મહિના આવે, 2 મહિના વહેલી વટાવી તો 1 જ મહિનો હોત, તો જેટલા મહિના બાકી રહી ગયા હોય એટલા જ લખવાના। એટલે 900 रुपया हुंडी पर वटाव 2 मासनो आवशे 900। तो मित्रों तमने ख्याल आवी गयो। तो हवे आ काढी नाखुं छुं जेथी खातामां आपणने नड़े ने। अहींया जग्या नथी એટલે પછી અહીંયા કરી દીધું। હવે નીકળી ગયું, તમને સમજણ પડી ગઈ હશે, બરાબર।
તો એ 900 રૂપિયા. હવે પછી આવે છે સામાન્ય આડત. તો સામાન્ય આડત કુલ વેચાણ 1,75,000 1,75,000 થયું છે. તો 1,75,000ના 5% એટલે 7,000 રૂપિયા થાય. ગણતરી કરેલી છે એટલે આપણે 7,000 લખ્યા. આસામી આડત, તો આસામી આડત હંમેશા ઉધાર વેચાણ ઉપર થાય. તો ઉધાર વેચાણ કેટલું છે તમે જોઈ લો, 1,20,000. આ ઉધાર છે પણ માલધણીના ભલામણથી છે એટલે એના ઉપર ના મળે. એટલે 1,00,000 આસામી આડત 1,20,000ના 2% ગણેલી જ છે. 1,20,000ના 2% એટલે કેટલા આવશે? 2,400 રૂપિયા. કેટલી આવશે? 2,400 રૂપિયા. હવે ગાલખાદ છે એની ગણતરી નથી કરેલી પણ બતાવી દો ગાલખાદની ગણતરી. હવે આપણે ગાલખાદની કરીએ. તો મિત્રો ગાલખાદમાં બરાબર ધ્યાન રાખજો, જો આડતીઓ કમિશન લેતો હોય અને આડતિયાના ઉધારમાં જો ગાલખાદ હોય તો આડતિયાએ ભોગવવી પડે. તો આમાં ક્યાંય આવે નહીં. પોતે આડત ખાતું બનાવે ત્યારે એમાં લખે. પણ માલધણીના ભલામણથી જો ઉધાર માલ વેચ્યો હોય તો માલધણીને ભોગવવાનું આવે. અને આ માલધણીના ચોપડાનું ખાતું હોવાથી આમાં ગાલખાદની નોંધ થાય. બરાબર યાદ રાખજો. માલધણીની ભલામણથી થયેલી હોય એ જ ગાલખાદ આમાં આવે. આડતિયાએ વેચાણ કરેલું ને એમાં ગાલખાદ કરેલી તો ના આવે, કારણ કે એમાં બંનેમાં ગાલખાદ છે. જો એમ અને એન 7મી સૂચના જો એમ અને એન બંનેના આધાર થયા. તો બંનેના આધાર થયા તો એનામાં લખ્યું છે કે 60 પૈસા વસૂલ થઈ ગયા એટલે 40ની ખોટ આવી. કેટલી ખોટ આવી? 40ની ખોટ આવી. આમાંય 40ની ખોટ આવી અને આમાંય 40ની ખોટ આવી. બરાબર છે. તો એ 40ની ખોટ આમાં નહીં લેખાય, આમાં 40ની ખોટ લેખાશે. તો 19,000ના 40%, 19,000ના 40% ખોટ ગઈ. 2 મહિના ઉડી ગયા. 19 ચોકું 76 ને માથે 2 મીંડા. તો ગાલખાદ 7700 રૂપિયા આવી. કેટલી આવી ગાલખાદ? 7700 રૂપિયા. બરાબર. તો 7700 રૂપિયા ગાલખાદ આવી. તો લખે કેવી રીતે આવી ખબર પડી ને. તો મિત્રો એ ગાલખાદ માલધણીની સૂચનાથી થયેલી હોય ને એ જ આડત માલમાં આવે. અને ઓલી છે આની હજી ગાલખાદ નહીં કરવાની, આપણે આના 40% લેશું પણ એ કરવાની હિસાબાને એના આડત ખાતું બનાવીને એમાં એ ઉધાર બાજુ લખે. આડત ખાતું બનાવવાનું નથી તો આપણે એની ગણતરી કરશું નહીં. સમજાઈ ગયું મિત્રો? હવે આગળ પછી ગાલખાદ થઈ ગઈ. સ્ટોક અનામત લખીએ. તો મૂળ કિંમત આની 120 રૂપિયા છે, દાખલામાં દીધેલી છે, વાંચો. અને એકમ છે 1000 એટલે મૂળ કિંમત 1,20,000 થાય. અને ભરતીયા કિંમત આપણે સુધી 160 અને એકમ છે 1000 એટલે 1,60,000માંથી 1,20,000 બાદ કરો એટલે તફાવત આવે 40,000. શું આવે તફાવત? 40,000. તફાવત 40,000, ભરતીયા કિંમત 1,60,000. અને આ આખરમાલનો સ્ટોક લેવાનો છે ને તો મિત્રો આ જે છે આખરમાલનો સ્ટોક આજે 13,220 જે ગણ્યો છે એ નથી લેવાનો. 12,800 ખર્ચા વગરનો સૂત્ર મેં તમને શીખવાડ્યું છે. ભરતીયા કિંમત લેવાની, બીજું કાંઈ લેવાનું નથી. આમાં બધામાં ત્રણેયમાં ભરતીયા કિંમત આવે. જો 40,000 છે એ ભરતીયા કિંમત છે તફાવતની. આ આખર સ્ટોક છે એ ભરતીયા કિંમત જ આવશે. અને છેલ્લે જે મોકલાવેલ માલ છે એ ભરતીયા કિંમત આવશે. આ બધી ત્રણ ભરતીયા કિંમત આવશે. તફાવત ગુણ્યા આખર માલનો સ્ટોક ભાગ્યા મોકલાવેલ માલ તો 3200 રૂપિયા આવશે. એ તમને ખ્યાલ છે કઈ રીતે તફાવતને સામે તફાવત આવે એટલે રોકડ અનામત સ્ટોક અનામત આવે. કેવી આવે? સ્ટોક અનામત આવે. સ્ટોક અનામત. બરાબર છે. તો મિત્રો આ સાઈડમાં હવે આપણે ક્લિયર થઈ ગયું. આ બે આઈટમ રહી પછી રેડી. હવે આડત માલની તફાવતમાં હવે કુલ વેચાણ કેટલું થયું તો લખ્યું છે 175 ઘડિયાળ 180ના દરે. આ 175 ઘડિયાળ 180ના દરે રોકડમાં થયા 31,500. પછી 3માં લખ્યું છે સૂચના 1, 2, 3. હવે ત્રીજીમાં એકમાં આપણે જે ખર્ચા લખ્યા હતા આડત આવી ગયા. બીજી આવી ગઈ ત્રીજી 25 ઘડિયાળ 180 4500 રૂપિયા. 600 ઘડિયાળ 200 તો 600 રૂપિયામાં 200 ઘડિયાળ 1,20,000 અને 100 ઘડિયાળ 190 તો એના થાય 1,90,000. આ રોકડમાં છે. આ પોતે રાખી દીધી અંગત અને આ ઉધાર વેચી પોતે એમને અને આ ઉધાર વેચી એમને પણ માલધણીના
ભલામણથી વેચીએ એટલે ટોટલ આપણે આનું ચારેનું કરીએ તો 1,75,000 આવશે. બરાબર છે. હવે આખર માલનો સ્ટોક મિત્રો 1,30,000 કેવી રીતે આવ્યો? આપણે કેટલા આપણને 1,000 એકમ હતા, વેચ્યા કેટલા? 175 ને 25, 200, 600, 800 અને 900 વેચાઈ ગયા 1,000 માંથી. બરાબર ને? 1,000 માંથી આપણે કેટલા વેચી ગયા? 1,000 માંથી 900 વેચાણા અને નુકસાન 20 થયા. નીચે લખ્યું છે. બરાબર ને? 6 નંબરમાં લખ્યું છે કે ભાઈ 20 ઘડિયાળ બળી ગઈ. તો 20 ઘડિયાળ બળી ગઈ એટલે ટોટલ 920 1,000 માંથી બાદ કરો એટલે આખરનો સ્ટોક જથ્થામાં 80 રહ્યો. 80 ઘડિયાળ રહી તો 80 ઘડિયાળની ભરતીય કિંમત 160 ગુણી તો 12,800 થાય અને માલધણીના પ્રમાણે ખર્ચા 240 અને આડતિયાના પણ 240 થશે. કેમ કે માલધણી જે ખર્ચ કર્યો છે 3,000 રૂપિયા, કેટલા એકમ ગ્રુપ ઉપર કર્યો છે? 1,000 એ 3,000 ખર્ચ. તો આ 80 એકમય કેટલી? તો આ 83 માંડી તો કેટલું આવે છે? 240. એ રીતે આડતિયાનું પણ ઈ જ આવશે. આડતિયાનું 3,000 ખર્ચ લેવાશે, આ નહીં લેવાય, આ બિનાવર્તક લેવાશે. તો એનું ઈ જ સરાસરી થશે. એટલે મેં 2 વાર નથી લખી, એનો પણ ઈ જ થશે. એટલે બંનેની 240,000 આવશે. કેટલી આવશે? એટલે ટોટલ 13,280 આખર માલનો સ્ટોક આવે. પણ આમાં એક પાછળ જુઓ 8મી આઈટમ લખેલી છે કે 5 ઘડિયાળ એવી હતી કે જેને નુકસાન થયેલ છે એને વેચાણ યોગ્ય કરવા માટે બહુપચીનો ખર્ચો કર્યો. બરાબર છે? તો 225નો ખર્ચ હંમેશા ધ્યાન રાખજો. આખર માલના સ્ટોકની અંદરથી મરામત ખર્ચ આપેલો હોય અને મરામત ખર્ચ કહેવાય. મરામત ખર્ચ આપેલો હોય ને તો એ હંમેશા બાદ થાય. 13,280 માંથી 225 બાદ કરી લે 13,055 જે આવ્યો આખર માલનો સ્ટોક મિત્રો લખ્યો. એની ગણતરી એ કરેલી છે. આખર માલ સ્ટોકની કિંમત હવે તમને બરાબર આવડી ગઈ હશે. રાઈટ. હવે અસામાન્ય નુકસાન વીમાની રકમ છે. તો હવે અસામાન્ય નુકસાન શોધીએ તો 20 એકમ નાશ પામ્યા છે એવું 6 નંબરની આઈટમમાં કીધું છે. બરાબર છે? તો એની હંમેશા અસામાન્ય નુકસાન મૂળ કિંમતે શોધાય. ધ્યાન રાખજો. ન આપેલી તો આપણે શોધીને કરવી પડે. આમાં આપી દીધી છે 120 આપેલી છે. 20 ગુણ્યા 120 એટલે 2400 આવ્યા. કોઈ દી ભૂલથી ભરતીય કિંમત ન લેતા, કારણ કે વીમા કંપની છે ને મૂળ કિંમત જ ઉપર આપે. આપણે નફો તો 200% ચડાવી દીધું, એ કંઈ આપે નહીં કાંઈ. એટલે બરાબર યાદ રાખવાનું, અસામાન્ય નુકસાન હંમેશા મૂળ કિંમત જ ઉપર હોય. એટલે 20 ગુણ્યા 120 2400 થયા. એમાં માલધણીના પ્રમાણસિત ખર્ચા બંનેમાં સહી મજા આવશે. 3,000 1,000 ઉપર 3,000 તો 20 આઈટમ કેટલા? બરાબર ને? 20 સ્ટોક વધ્યો તો બરાબર. 3,000 એકમ પર 1,000 ખર્ચ કર્યો, સોરી 1,000 ઉપર 3,000 ખર્ચ કર્યો તો 20 એકમ પર કેટલો? તો સરાસરી કરીએ અને ઉડાડી દઈએ 83 તો 60 રૂપિયા. અને આડત માલમાં પણ 3,000 જ છે આડતિયાના ખર્ચમાં પણ, એ પણ 60 રૂપિયા આવશે. 60 ની સાથે 120 ઉમેરી એટલે 2520 થાય. એમાં વીમા કંપની આપણને 1,800 રૂપિયા આપ્યા એમ 6ઠી આઈટમમાં કીધું છે. એ 2580 માંથી 1,800 બાદ કર્યો 720 રૂપિયા અસામાન્ય નુકસાન કહેવાય. અને વીમા કંપની રકમ હંમેશા આડત માલની જમા બાજુ આવે. તો આડત માલના ઉધાર બાજુ હંમેશા મોકલાવેલ માલ, આડતિયાના ખર્ચા, માલધણીના ખર્ચા, કમિશન, ગાલખાત તો ગાલખાત અને બીજી કોઈ વધારાની આઈટમ હોય તો આમાં નફાનો ભાગ છે તે. 3 આઈટમ તો નક્કી છે, 1, 2 અને 3 આ તો અને 4 આઈટમ તો આવે ના આવે. 2 ખર્ચા ને 2 આડત, 4 ને 1 આ 5. એ 5 તો આવે ને આવે. ગાલખાત ને આ 2 વધારાની, એ બે ધ્યાનમાં રાખવાની આવે. આ બાજુ તફાવત આવે અને વેચાણ આવે. તફાવત આવે એટલે સામાન્ય સ્ટોક અનામત પણ આવે. વેચાણ અને આખર માલનો સ્ટોક અને અસામાન્ય નુકસાન અને વીમાની રકમ આવે. એ તમને ખ્યાલ છે. હવે આપણે આડત માલ ખાતું બનાવવાનું છે તો આડતિયાનું ખાતું બનાવવાનું છે તો આના ઉપરથી જ બનાવશું. પેલી ઉધાર બાજુ જોઈ લઈએ એટલે જમા બાજુ કઈ રકમ આવે. એક જ આઈટમ વધારાની લખવાની હોય, એને જે એડવાન્સ મોકલેલું હોય ને એ જ વધારાની આમાં આવે. એમાં 30,000 રૂપિયાની મૂડી લખી છે એડવાન્સ તરીકે, 30,000 રૂપિયા આવે. પછી આડતિયાના ખર્ચા સીધા અહીંયાથી લઈ લો. બરાબર. આડતિયાને લગતો એ જ આવે, બીજું કાંઈ નહીં આવે. તો આડતિયાના લગતા ખર્ચા કયા છે? આ 3 ને 2 આર્યા 3,000 ને 2,795 એટલે 5,795 સીધા. પછી સામાન્ય આડત કેટલી ને આસામી આડત કેટલી? 7,024 તો એ લખી નાખો. 7,024 લખી નાખ્યા. પછી ગાલખાત 1,700 આ 19,040% 1,700. હવે નફાનો ભાગ ગણવાનો રહ્યો. બરાબર છે. અને આ વેચાણ અહીંયા જમા બાજુ આવ્યું છે. બરાબર છે. એનું વેચાણ આ ટોટલ આવ્યું, એનું ટોટલ લખ્યું નથી. અહીંયા ઉધાર બાજુ આવશે 1,75,000. બરાબર છે. જમા બાજુથી ફક્ત એક જ આઈટમ એમાં આવશે વેચાણ. આમાં એ વેચાણ જ આવે છે, તમને ખ્યાલ છે. આ ગણતરી મેં તમને બધી દર્શાવી દીધી મિત્રો. હવે દાખલાની એન્ડમાં 1/6 ભાગ શોધવાનો છે.
મેં તમને અગાઉના વિડીયોમાં કીધેલું હતું કે ભાગ 3 રીતે આવે. કાં તો ડાયરેક્ટ સીધા 10% કહે તો જે કાચો નફો આવે એને 10% ગુણી નાખો, અથવા તો ખાલી એમ જ કે 1/6 ભાગ. આમાં ખાલી એમ જ કીધું છે, જો આસામી આડત નફામાં 1/6 ભાગ મેળવવા અધિકૃત છે. બાકી કોઈ એવી ચોખવટ કરી નથી ઉદાહરણ નંબર 14 જેવી કે આસામી આડત અને આડત બાદ કર્યા પછી ચોખ્ખા નફાના 1/8 ભાગ, એવી ચોખવટ નથી કરી. એવું હોય ને તો આપણે એક ભાગ ધારીને કરવાનું. આમાં એક ભાગ ધારવાનો નથી. ઉદાહરણ 14માં આમાં આટલો જ ફરક છે બસ. આમાં એક ભાગ ધારવાનો હતો, આમાં એક ભાગ ધારવાનો નથી. કાચો નફો શોધી અને સીધા 1/6 ગુણી નાખો. કેવી રીતે ગુણાય છે જોઈ. હવે તમે મિત્રો અત્યારે આ છે નહીં, આ 2 રકમ નથી એમ માની લો, આ 2 રકમ અત્યારે નથી, બરાબર છે. હવે તમે આ બાજુનું ટોટલ મારો, બસ 2,30,575માંથી આ બધી આઈટમ બાદ કરતા જાઓ, અથવા આનું ટોટલ મારી અને 2,30,000 બાદ કરો તો તમારું કેટલું આવશે? 40,680 આવશે કાચો નફો. મારી લીધો ટોટલ, બરાબર. 40,680 આવશે. અહીંયા તૂટતી રકમ આવશે 40,600. કાચો નફો કેમ સુધારી તમને કહી દઉં. જમાબાજીની બધી આઈટમ આવી જાય, ઉધારબાજીની બધી આઈટમ આવી જાય એટલે ઉધારબાજીનું ટોટલ મારી જમાબાજીમાંથી બાદ કરો એટલે જે આવે ને કાચો નફો. હવે તમારે આડતિયાનો નફો કરવાનો. તો કાચો નફો આવ્યો 40,600 ને 1/6 ગુણી નાખો અને 1/6 એટલે 6 વડે ભાગી નાખો અને બસ 6780 રૂપિયા આવી ગયા. એ 6780 પાછા આમાંથી બાદ કરો. 40,680માંથી કાચાનામાંથી 6780 છે એના એ બાદ કરી અને જે રકમ આવે એ સામાન્ય લખો, એ નીચે લખો. આ 33,900, બરાબર. કેટલી લખવાની? 33,900. અને આ એનો નફામાં ભાગ 6780 નફાનો ભાગ 33,900. આ બેનું ટોટલ હંમેશા 40,680 કાચા નફા જેટલું થશે. કાચા નફામાંથી જે કમિશન આવ્યું હોય એ બાદ કરીને બાકી ચોખ્ખો નફો એ લખવાનો. એટલે 33,900 ચોખ્ખો નફો આપણે લખશું. 6780 આપણે આ બાજુ જવા દઈશું. બરાબર મિત્રો, બરાબર સમજાઈ ગયું? તો બસ હવે આ બાજુનું ટોટલ મારી દો અને આ બાજુ ટોટલ મારી દો. 2,30,575 આવશે. આમાં 1,75,000 આવશે. હવે આ બાજુનું ટોટલ મારો. ખૂટે એટલી રકમ 1,15,425 રકમ ખૂટશે. એ રકમ શું કહેવાશે? એ માલધણીને એ રકમ ચૂકતે કરશે. આટલા બધા પોતાના ખર્ચા વારી લેશે. પોતે 3,000 મૂક્યા હતા એ આ બધી આડતિયાના ખર્ચા, પોતાના ખર્ચા, પછી આડત મળી, ગાલખાદ, ભાગ, એ બધું પોતે વેચાણમાંથી શું કરશે? કાપી લેશે. અને બાકી જે ચોખ્ખે આટલું વેચાણ કર્યું તેમાંથી આટલી બધી રકમ કાપી લેશે અને બાકી જે રકમ વધશે 1,15,425 તે ડ્રાફ્ટ માલધણીને ચૂકતી કરશે. તો આ રીતે આખો દાખલો પૂરો થયો. તો મિત્રો આ દાખલા 2 અગત્યના છે. ઉદાહરણ નંબર 14 ને દાખલા નંબર 49. આ 2 પરીક્ષા દ્રષ્ટિએ હું અગત્યના માનું છું અને બીજા પણ મેં કરાવેલા છે, બધા તમે કરી લેજો, બરાબર છે. હવે આપણે 5 વૈકલ્પિક પ્રશ્નો જોઈએ, બરાબર છે. 20 સુધી થઈ ગયા છે, 21 થી 25 જોઈ લઈએ અને એના પછી હવે એક જ દાખલો અને 5 વિકલ્પ 30 થશે. પછી આ સ્વાધ્યાય પૂરું થશે. તો ચાલો આપણે 5 વિકલ્પ જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે 5 વૈકલ્પ જોવાના છે એ જોઈ લઈએ. 20 સુધી આપણા થઈ ગયા છે. હવે 21મો વૈકલ્પિક દાખલાની રકમ આ છે. રાજદી પેન્શન છે 500 kg સૂકો મેવો ₹500 kgના ભાવથી આડતથી વેચવા મોકલ્યું. 10,000નો ખર્ચ થયો. 50 kg રસ્તામાં નુકસાન થયું. વીમા કંપનીએ ₹23,500 મંજૂર કર્યા. બાકીનો માલ આડતિયાએ 9,000 જકાત લારી ભાડું ચૂકવી માલ છોડાયો. 400 kg તેણે ₹700માં 750માં 1 kgના ભાવથી વેચ્યો. તો આપણે અસામાન્ય નુકસાન અને એની આમનું અને આખર માલનો સ્ટોક જણાવો. આવા ઘણા બધા કરી ગયા. બધામાં હવે ઈ જ છે. આ બધામાં ઈ જ છે. આમનો ધને આખર માલ સ્ટોક. અને હવે તમને બરાબર આવડી ગયો હશે. આમાં હવે તમને ન આવડે એવું કાંઈ છે જ નહીં. તો જ્યારે અસામાન્ય નુકસાન કરવાનું ત્યારે આપણે નાશ પામેલ માલની કિંમત પહેલી શોધવાની. 50 kg રસ્તામાં નાશ પામ્યો છે તો 50 kg ગુણ્યા 500 એટલે 25,000 આવે. માલધણીના ખર્ચા 500 એ જો 10,000 છે ખર્ચ તો 50 કેટલા? તો 1,000 આવે. આડતિયાના ખર્ચા નહીં લેવાનું. ધ્યાન રાખજો, જો રસ્તામાં નાશ પામ્યો છે, જો ગોદામમાં નાશ પામ્યો હોય તો 2 ના ઉમેરવાના. આ બાબત બરાબર ધ્યાન રાખજો, એટલે કે ભૂલી જવાના તમે, બરાબર છે. મેં ઘણી વખત દાખલામાં વારંવાર કહું છું. તો નુકસાનીની કુલ પડતર કેટલી આવી? 26,000. વીમા કંપનીએ 23,500 મંજૂર કર્યા છે. બાદ કરો તો ₹2,500 અસામાન્ય નુકસાન આવી ગયું. એકદમ ઇઝી. આખા જે નાશ પામેલો હોય સ્ટોકની કિંમત લખવાની
પડતર કિંમત, આમાં હંમેશા પડતર કિંમત આવે, મૂળ કિંમત, અને પછી માલધણીના ખર્ચા ઉમેરી નાખો. જો ગોદામમાં હોય તો આડતના પણ ઉમેરી નાખો. જે આવે કુલ પડતર એમાંથી વીમા કંપનીએ મંજૂર કરેલ બાદ કરો એટલે બાકીનું અસામાન્ય નુકસાન કહેવાય. હવે એ તમને ખબર જ છે કે આ બંને અસામાન્ય નુકસાન વીમાની કંપની આડતમાલ ખાતાની જમા બાજુ લખાય એટલે આડતમાલ ખાતે જમા થાય, અને આ બે ઉધાર બાજુ વીમા કંપની ખાતે ઉધાર, તે સામાન્ય નુકસાન ખાતે ઉધાર. થઈ ગયું બરાબર. હવે બીજું આખર માલનો સ્ટોક શોધવાનો છે. તો પેલો આખર માલનો સ્ટોક જથ્થામાં એટલે કે કેજીમાં, એટલે 500 મોકલાવ્યા હતા, 500 મોકલાવ્યા હતા, એમાંથી 400 રૂપિયા વેચાણ થઈ ગયું, હાર્યું 400 કેજી વેચાણ થઈ ગયું, 50 નુકસાન પાક્યું, બાકી 50 વધ્યું. તો એ 50ની ભરતીયા કિંમત કેટલી થાય? 500 રૂપિયા. મૂળ કિંમત આમ ભરતીયા કિંમત આપી નથી એટલે 500 ગુણી નાખી 25,000. એમાં માલધણીના ખર્ચા કેટલા કર્યા? 1,000. બરાબર છે. તો 9,000 એના ખર્ચા થયા છે આખર માલના સ્ટોકના, 25,000. બરાબર છે. એટલે એમાં આડતિયાના ખર્ચા પણ 1,000 આપણે ઉમેરશું. બેના ખર્ચાની ગણતરી એક જ થશે એટલે એક જ ગણતરી બતાવી છે. બંનેના ખર્ચા સેમ થશે. માલધણી ખર્ચા પ્લસ આડતિયાના ખર્ચા. આખર માલમાં બે ના લેવા પડે. આખર માલમાં કેના લેવા પડે? બંનેના. પણ ગણતરી બેની એક જ છે. 9,450 એ 9,000 તો 50 એ કેટલા? બરાબર છે. આની ગણતરી અમે અહીંયા બતાવી, એના 1,000 જ આવે. પણ આ ગણતરી માલ જ્યારે આડતિયાના ખર્ચની આ થશે. જો માલધણીના કુલ એકમ થાય, કુલ એકમે એને 10,000 ખર્ચો કર્યો, 500 એ 10 કર્યો માટે એને 50 કેટલા? જ્યારે આડતિયાએ શું કર્યું છે? આડતિયાને તો એને જે મળ્યા હોય ને એના ઉપર જોવે, એને 500માંથી 50 નુકસાન થયું એટલે 450 ઉપર લેખશે. એટલે 450 એને ખર્ચ કેટલો કર્યો છે? 9,000 આ રહ્યો. તો 450 એ 9,000 તો 50 કેટલા? એના પણ 1,000 જ આવ્યા. પણ આના 1,000 આ રીતે છે અને આના 1,000 આ રીતે છે. બંને આંકડામાં ફરક છે. આ કુલ એકમ છે અને આ એને પોતાને મળે. હંમેશા આડતિયાનો પ્રમાણસર ખર્ચ પોતાને મળ્યા હોય ને એના ઉપર થાય. તો એ પ્રમાણે લખ્યું. તો બંનેનો સરવાળો 27,000 થયા. હવે દાખલા નંબર 22. 15 કેજીનો એક એવા 200 નંગ તેલના ડબ્બા દરેક ₹1,800ના ભાવે અમરચંદે સુરતીની આડતથી વેચવા મોકલ્યા. 3,000 રૂપિયા ખર્ચના ચૂકવ્યા. 10% સામાન્ય ઘટ માનવામાં આવી અને 1,570 કેજી આખા સ્ટોક હોય તો એ કેજીની કિંમત કેટલી થાય તે નક્કી કરો અને આમનો લખો. તો આમાં સામાન્ય નુકસાનની ગણતરી કરી તો આ મોકલાવવામાં આવેલ માલ 200 ગુણ્યા 1,800 બરાબર છે ને? 200 નંગ 1,800ના ભાવે એટલે 3,60,000. એમાં માલિકનો પ્રમાણસર ખર્ચ બરાબર ને? તો સામાન્ય ઘટ એ આપણે ભોગવવાની હોય છે એટલે એના આપણો જ ખર્ચ આવશે. આડતિયાનો જો કે આપ્યો નથી, જાણી જોઈને નથી આપે, ભૂલાવા માટે ઘણી વખત આપે, તો 3,60,000. એમાં 3,000 પ્રમાણસર ખર્ચ કરીએ તો 3,63,000 આવ્યો. 3 પ્રમાણસર ખર્ચ બરાબર ને? તો કુલ પડતર કેટલી થઈ? 3,63,000. હવે આખા સ્ટોકમાં એની કિંમત આપણે કેજીમાં લઈએ તો 15 ગુણ્યા 200 ટોટલ કેજી 3,000 મોકલ્યો તો આ એની કુલ પડતર કિંમત આવી. હવે આપણે આખો સ્ટોક કેજીમાં કેટલો રહ્યો? કેજી એટલે એક ડબ્બો 15નો છે તો 200 ડબ્બા મોકલ્યા એટલે 15 ગુણ્યા 3,000 કેજી થઈ. એમાં ઘટ એની 10% છે. 10% એટલે 3,000 10% એટલે 300. એક મહિનું કાઢી નાખો બરાબર. એમાંથી 300 બાદ કરો એટલે 2700 રૂપિયા 27 કેજી થાય. હવે આ 27 કેજી છે ને એ 3,63,000 કિંમત દેખાય નહીં. હંમેશા મેં તમને કીધું છે કે સામાન્ય ઘટમાં તો આડતીઓ પોતે અહીંયાથી આપણે માલધણી મોકલશે ને એ કહે છે કે ભાઈ તને જેટલા એકમ મળ્યા ને એની કિંમત તમારે આટલી લેખવાની, એટલે એટલી કિંમત જ લેખશે. એટલે આપણે એ 2700 કેજીની કિંમત 3,63,000 બરાબર. તો 570ની કેટલી? તો 570 સ્ટોક વધે તો એની કેટલી થાય? તો 77,633 રૂપિયા થાય. હવે એની આપણે આ ક્યાં લઈ જઈએ? આડતમાલનો સ્ટોક ક્યાં લઈ જવાનો હોય? આડતમાલ ખાતે જમા બાજુ લઈ જવાનો. તો એની આમનું શું થાય? આડતમાલ ખાતેના સ્ટોક ખાતે ઉધાર, તે આડતમાલ ખાતે જમા. 77,633 બરાબર છે. આડતમાલ ખાતે જમા બાબત જે આડતમાલનો સ્ટોક આડતમાલ ખાતે લઈ ગયા તે. દાખલા નંબર 23. દિનેશે 1,000ના એક એવા 5,000 રમકડા મહેશને મોકલ્યા. તેણે 1,500 વીમાના 500 લોના ચૂક્યા. 500 રમકડા રસ્તામાં નાશ પામે. જો રસ્તામાં નાશ પામ્યા છે એટલે માલધણીના જ ખર્ચા આવશે. પણ આ જાણી જોઈને આને આપ્યા નથી બિચારાએ બરાબર. તમે લોકો વળી ભૂલી જાઓ તો બરાબર ને, એટલે ભૂલી ન જાઓ એટલા માટે. રસ્તામાં નાશ પામ્યા રમકડામાંથી નીલું. વીમા કંપની 50% દાવો મંજૂર કર્યો. આમનો લખો. તો પહેલાં અસામાન્ય નુકસાનમાં નુકસાનની પડતર શોધવી પડે.
500 રમકડા નાશ પામ્યા, એક રમકડું 1000નું છે. કેટલાનું છે? 1000નું છે. મેં 100 લખ્યા છે. 1 મિનિટ. તો 1 × 5 અને માથે 4 મિનિટ ચલાવી દો, 50,000 થાય. માલધારીના પ્રમાણસર ખર્ચા 200 એટલે 50,200 થાય. એના 50% વીમા કંપની લે અડધા, 1/3 ગુણી નાખો, 25,100 મેં મોઢે આવડે. 25,100 રૂપિયા વીમા કંપની મંજૂર કર્યા. તો બાકીના 25,100 છે એ શું કહેવાશે? સામાન્ય નુકસાન કહેવાશે. શું કહેવાશે? અસામાન્ય નુકસાન કહેવાશે. બરાબર? આ ઘટવાળું નથી. બરાબર? અસામાન્ય નુકસાન. અસામાન્ય નુકસાન 25,100 આવશે. તો વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 25,100, અસામાન્ય નુકસાન ખાતે 25,100. તે આડત માલ ખાતે જમા બાજુ લખી છે. આમનો તો આપણે 10 વાર કરી ગયા. વીમા કંપની દ્વારા મંજૂર થયેલ રકમ અને તે અસામાન્ય નુકસાનની નોંધણી કરી તે બાબત તેમાં આવશે. તો મિત્રો હવે આપણે 24 અને 25 બે તરફ જઈએ.